Good morning, my dear children. Hope you all are staying healthy and safe at home. Welcome to your English class. Today, we are going to start your fourth chapter, that is Saved by a Dolphin, written by James Baldwin. Yes, children. In the city of Corinth, there lived a wonderful musician whose name was Arion. He played the lyre so beautifully and sang so sweetly that people were never tired of praising his music. His fame spread far and wide. So, what happened, children? In the city of Corinth, means city, one city ಹೆಸರೇನು Corinth ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ there lived a wonderful musician. There lived a musician ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದ. Whose name was Arion. His name was Arion. He played the lyre so beautifully. Lyre is nothing but an ancient stringed musical instrument. You can see in the picture, children. See, here he is holding, no, this is called as lyre. So he played the lyre so beautifully and sang so sweetly. Means ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he was singing very sweetly that people were never tired of praising his music. ಅಂದರೆ ಪೀಪಲಿಗೆ ಅವನ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, his fame spread far and wide. ಇಸ್ ಫೇಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೆ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಏರಿಯಾನ್. ಅವನಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. See, children, when I am reading the textbook, even you should keep the textbook in front of you and keep the finger wherever I am reading, okay? Yes. In those days, a musical competition was held at Sicily. Arion traveled to the island to take part in the contest. So what happened, children? In those days, a musical competition was held at a place called Sicily. ಓಕೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಏರಿಯನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಸಿಲಿ ವಾಸ್ ಎನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಏರಿಯನ್ ಡೂ? ಏರಿಯನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದ. ವೈ? ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಪೀಟ್. ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಟು participate in that competition, that is called as contest. And what do you mean by island, children? Island, you know, a piece of land surrounded by water. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ವಾಟರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ನು. ಅದನ್ನು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. Okay, so what happened? Arion traveled to the island. ಏನಕ್ಕೆ? ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಸಿಸಿಲಿ. So his music won him the first prize in the competition. So what happened, children? ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ. Understood? He won the first prize in the competition. So many people requested him to come to their cities and perform for them. And also what the people requested Arion. So they requested Arion to come to their villages and their places also. Why? To come and perform. Nam cities ge kuda banni. And also they said, come to our cities and perform for us. Andre namgoskara bandu alli kuda ನೀವು ಏನು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು.
Okay, Arion visited several cities, and in each place he was well paid for his music. So what happened? How request madadmele people requested, no? So Arion what he did, he visited several cities, children. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ತುಂಬ ಸಿಟೀಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ he did, in each place he was well paid for his music. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ. He became very rich. After some time he decided to go home. So what happened, children? ಏನಾಯಿತು? ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ಅವನಿಗೂ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ರಿಚ್. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, now please turn the page, children. Let us go for page number 30. Yes, you all are keeping your fingers right on the book. Please see wherever I'm reading. A ship was ready to sail for Corinth, and the captain agreed to take him as a passenger. Unknown to Arion, it was a pirate ship. So what happened, children? ಅವನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್, ಅ ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೇಲ್ ಟು ಕಾರ್ನೆತ್. ಅವ್ನ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಶಿಪ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಏನಂದ, ಈ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಸರಿ, ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಏರಿಯನ್. ಸೊ ಏರಿಯನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೈರೇಟ್ ಶೇಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೈರೇಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Pirate is nothing but a person who rolls or commits illegal violence at sea. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬ್ಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಎಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಪೈರೇಟ್ ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನದು? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಎಟ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಾಬ್ ದ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವಯೋಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಏರಿಯನ್ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೈರೇಟ್ ಶಿಪ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪೈರೇಟ್ ಶಿಪ್. The captain and the sailors planned to kill Arion and keep his money and belongings. So what happened? ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು and also the sailors who were there in the ship? What did they plan? They planned to kill Arion. ಸೊ ಏರಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಮನಿ, ಅವ್ನ ದುಡ್ಡು, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏರಿಯನ್ ಓವರ್ಹರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಏರಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಓವರ್ಹರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ದೆಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದು ಇರೋದನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, he told them, if you spare my life. So Arion, what did he say? He said that you may take everything that I have. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೇರ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Arion is asking the ಥೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೈರೇಟ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
So the king of Corinth was Arion's friend. So the king of Corinth ಅಂದರೆ Corinth is the city of Arion ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಊರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಿಂಗ್ ಏನು ಏರಿಯನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, is the friend of Arion. So the sailors feared that if they let Arion live, he would report the matter to the king. So sailors-ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, why they were scared, they feared ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾನ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏರಿಯಾನು, ಈ ವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ನ? ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಕಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಸೇ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ದೆ ಸೆಡ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಐದರ್ throw you overboard or we will kill you and bury you. So what did the sailors said? They said that no, we will not spare your life, ನಿನ್ನಂತೂ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, but you have a choice, we will give you one choice ಕೊಡ್ತೀವಿ. What is that choice, children? Either we will throw you overboard, ಅಂದರೆ overboard is nothing but children, overboard is nothing but outside of a boat in the water, means ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್, ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಿ ಯು, ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಊತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಶಾಲ್ ಇಟ್ ಬಿ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನೀನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಹೂ ಸೆಡ್? ಸೈಲರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಏರಿಯಾನ್. So what did Arion reply for this, children? I would rather jump overboard myself, said Arion. So Arion ಏನಂದ? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ನೀರಿಂದ ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಆಚೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟೇ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಟ್ I request you to grant me a wish. But I want you to grant me a wish. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನಗೊಂದು ವಿಶ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೇಳ್ದ, ಏನು ವಿಶ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳು ಅಂತ. So what did Arion ask, children? Allow me to sing my favorite song. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್. I promise that as soon as it is over, I will jump into the sea. So what did Arion promise? He promised that I will promise that as soon as it is over, means ನಾನು ಹಾಡು ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ನಾನು ಹಾಡು ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೀ, ನಾನು ಸೀಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? I hope you all have understood till here, children. Okay, so what is your duty now? You should read the lesson once again from the beginning. Okay, and also please write the meanings in your notes and try to learn the meanings also. Okay, and I want everybody to complete your notes, children. ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನದ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೈಲಿ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಟನೂ ಆಡಬೇಕು, ಓದಲೂಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, be like a good children, okay? Yes, children. Thank you.